But before we start, let me give everyone a short intro to what G1 is. So, G1 is an event here at Gurzu where we invite experts, both internal and external, to Gurzu to explore both technical and non technical fronts of the technological ecosystem that we're in. And setting our sights even higher this time, we wanted to make this more about sharing knowledge, not only internally within Gurzu, but also with our community as well. So, G1 Chapter 7 is the accumulation of our efforts to bring the G1 to a newer height. Now, allow me to officially welcome you all to the Chapter 7 of our G1 conference, which is our testing journey in mobile, our journey in mobile testing. With today's topic, we will be going on a journey and exploring testing alongside our two speakers. We hope that this chapter will help everyone gain a better understanding of testing, its type, and the methods that we can use for testing. So, to share their experiences today, we have here Binit Chandra and Sodip Bikram Thapa, two of our mobile engineers. We will be quickly starting with our session, but before that, I would like to inform you all that we will be dropping in a link for collecting your queries for our speakers as per usual. Please drop in your queries. We will be tackling them at the end of the session. Without further ado, let me welcome Swadip for starting up our session. Welcome, Swadip. I'll pass on to you from here. Ichhya, is my screen visible? Yes, Swadip. Hello everyone. Hope you're having a good time. This is Sodip, and I'm an associate software engineer, and I'm also a member of the mobile team here at Gurzu. And in this session, we wanted to share with you our progress that we've made after we started looking into mobile testing and React Native, and our plans for the future about how we will be introducing the practice of testing into our future React Native projects. So to start this session, let me give you a brief introduction to what testing is. So testing, in simple terms, testing is the process of checking whether a piece of code in a software runs correctly or not. And this process can be either done manually or can be automated through code. And automating it through code is what we will be talking about in this session. So another thing that I would like to tell you is that the testing that we will be referring to in this session is different from the one that is carried out by a QA team. So what I mean by that is uh, the testing that we will be talking about in this session will be carried out by the developers in the development process. So it is different from the one carried out by a QED. So this might make you wonder why this extra step of writing more tests if you already have a QED. So to give you a little context on that, uh, we here at the mobile team, and even though I'm speaking for the mobile team, I think every engineer present here can relate to what I'm trying to say, at least to an extent. So we mostly face bugs that are, at least the majority of them are, that are pretty simple in the sense that they can be easily fixed by just changing a line or two. For example, we sometimes forget to assign a function to a button, or sometimes a spelling error just causes the navigation in an app to not work properly. So even though these kinds of bugs are pretty simple to solve, it does take us quite a while to introduce the fix into the system, as the process first
begins by the QA team first recognizing the existence of one of these bugs, and then they pass on that knowledge to the developers, and then us, the developers, start working on a fix. And after we finally come up with a solution, we send out another build, and then the QA team, and then again has to verify that we fixed the bug, and the fix finally gets introduced to the system in the production after the QA team has verified it. So as you can imagine, this is quite a lot of steps for something so simple. And this is what uh, had been bugging us at the mobile team, the members of the mobile team, for quite a while now. And in order to come up with a better way to deal with this, we started to look into ways that would allow us for to discover and solve such simple kinds of bugs in the development process itself. And another thing that we wanted to do was to make sure that the previously implemented features were still working properly after we introduce any new feature or make any changes to the code base. So this is how we started with our initiation of writing tests. And talking about the other advantages of writing tests, as I said, we wanted to discover and solve bugs in the development process itself. So that would mean that lesser issues will be passed on to the production. So that will result in a more stable build of the application. And another advantage of testing is that it will make debugging a much simpler process compared to if we haven't written any tests, because if any one of the tests fails, we can easily figure out what caused the test to fail. And another thing is that writing tests means listing out possible points of failure. So it will help us to narrow down what might have caused an error. And all of this will result in making things easier for the QA team, as it will free up a lot of time for them, as they won't have to deal with such simple bugs that I just described, and will be able to focus more on more serious matters. And all of this will also ultimately result in providing more confidence to the developers, which will result in a software with better quality, as we will be confident in the code that we've written, and we will be sure that the possibility of bugs is reduced. So let's move on to the tools that we've been using to run our tests and also write them. So the first one I'd like to talk about is Jest, which is a JavaScript-based testing framework. And this is a framework that is not exclusive to React Native, but can be used in any project that utilizes JavaScript as the main language. It can be used for React projects or any backend project that uses Node.js. So yeah, it's not exclusive to React Native. And this is what we use to run our tests as well as write our unit tests. And the other library is the React Native testing library. And unlike just this one is exclusive to React Native and is inspired by the React testing library. And this is the library that we have been using so far for testing our components and mimicking user behavior to test the UI of an app. So moving on, let's talk about what unit testing is. So unit testing in simple terms is the testing of the smallest part of a software project. And you might be wondering what is considered to be the smallest part. So that actually depends upon who you ask. So
What I mean is a person who works with a language like Java might consider a class or an object to be a unit, or in our case, where we use React Native that uses JavaScript, one might consider a function to be a unit. So in our case, we consider a pure function to be a unit, and a pure function is any function that simply accepts an input, processes processes the input and returns the result as the output. So that was a brief introduction to unit testing. Moving on. So as I said before, we have been using Jest as our test runner and also to write our unit test with it. And even though I said that React Native, it's not exclusive to React Native, but it is already included as a dependency in React Native projects. And we can check if it has been included or not by checking the package.json file for the configuration that is shown in this slide. So, so moving on to how we've been setting up our test files. Uh, a test file for the test runner to recognize it as a test file must be named with a .test extension right before the file extension. So as good practice, we at the mobile team have been naming our test files with the same name as the original file containing the code that is being tested. So for example, the test file for a file called passwordvalidators.js will be named as passwordvalidators.test.js. And a test file is also referred to as a test suite. And most of the test runners, including Jest, refer to test files as test suite. So, and a test file can include multiple tests, and we mostly includes multiple tests in a test file, and all of them are related to each other in some way. And we, as good practice, include those test files in the same folder as the original files. So this is how we've been managing our test files in the mobile team. So this right here is an example of a unit test, a test suite containing multiple unit tests. And to quickly give you to quickly give you an idea of what's going on in here. In the first block, all the functions that are to be tested are imported into the test file. And below that, you can see this describe function, which takes in an description for the test suite about what kind of tests that the test suite contains. And then another input that it takes is a function that contains all the tests. So inside the describe function is the test function. So this test function also takes in a description for the test that is being conducted inside it. And inside the test function is where we run our tests. So inside here, you can see this expect function that takes in the function that we are to test. And after passing a value to the function that is being tested, you can see this dot to be truthy and dot to be falsy methods. These are what you call these are what you call matchers, and these are provided by Jest itself. And these matchers are are responsible for checking the output that is given by the functions that are being tested. So what happens is when we run a test is that these functions are tested with a certain value that
have been provided inside the test, and the output are checked by the matchers. And if the output matches the expected output, then the test pass, and if they don't, then the test fails. So that is how we write tests, unit tests. So moving on. So talking about how we run these tests. So the above commands are for npm, and the commands below are for yarn, but they're basically the same. So the first command allows us to run all the tests in a software project to run them once, and the command below that allows us to run all of the tests every time a new change is detected in the file that is being worked on. And the third command allows us to run all the tests every time a new change is detected in any of the files of the system. Sorry, any of the files of the project. So this screenshot right here is what happens when you run a test and all the tests inside the test suite pass. So this is it from my side, and moving on, Binit will be taking over. So Binit, if you could please take over. Sure. Thank you, Sodip, for your awesome presentation. So I'm going to share my screen. Sorry, what is happening? Is my screen visible or something? Okay. Yes, Binit. So, I'm going to start component testing in React Native. So first ma चाहिँ component भनेको के हुन्छ त्यो चाहिँ बुझौँ. So component भनेको चाहिँ हाम्रो बिल्डिङ ब्लक जस्तै हुन्छ. So if हामीले एक्जाम्पलको थ्रु बुझ्दाखेरि हामीले फेसबुकको एप खोल्छौँ अनि फेसबुकको एपमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो माथिपट्टि हेडिङ्स हुन्छ. हेडिङमा चाहिँ के हुन्छ भने मेसेजको आइकन हुन्छ, भिडियोजको सेक्सन हुन्छ, नोटिफिकेसनको आइकन हुन्छ, अनि फेरि त्यसको चाहिँ त्यो कुनैपट्टि चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो स्टोरेजहरुको सेक्सन हुन्छ. त्यो स्टोरेजको फेरि मुनि के हुन्छ भने हाम्रो प्रोफाइल पिकको सेक्सन हुन्छ. अनि त्यसपछि फेरि हाम्रो फ्रेन्ड लिस्टको सेक्सन हुन्छ. सो यो सेक्सनलाई हामीले कम्पोनेन्ट चाहिँ भन्न सक्छौं. जस्तै हाम्रो त्यो फ्रेन्ड लिस्ट देखाउने सेक्सनलाई हामीले फ्रेन्ड लिस्ट कम्पोनेन्ट भन्न सक्छौं. त्यो प्रोफाइल पिक सेक्सन देखाउनेलाई हामीले प्रोफाइल पिक सेक्सन भन्न सक्छौं. त्यस्तै माथिको हामीले त्यो भिडियोज देखाउने सेक्सनलाई हामीले भिडियो कम्पोनेन्ट भन्न सक्छौं. सो अब चाहिँ अब त्यही हो, हामीले चाहिँ अब त्यही कम्पोनेन्ट चाहिँ एउटा हाम्रो कम्पोनेन्ट भित्र नि अब त्यो कम्पोनेन्टहरु हुन सक्छ. सो जस्तै अब हाम्रो हेडिङमा चाहिँ अब एउटा च्याटको एउटा मेसेजको सेक्सन हुन्छ, फेसबुकमा चाहिँ मेसेज हुन्छ, नोटिफिकेसन हुन्छ. त्यो सबै चाहिँ एउटा कम्पोनेन्ट नै भन्न सकिन्छ. सो हामीले एउटा यो इमेजमा चाहिँ हेर्यो भने चाहिँ के थाहा हुन सक्छ भने हाम्रो चाहिँ यो माथिको एउटा चाहिँ यो बक्स चाहिँ एउटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, किनभने एउटा सेक्सन छ हाम्रो. त्यो सेक्सनलाई हामीले कम्पोनेन्ट चाहिँ भन्न सक्छौं. सो यो फेरि यो तलको चाहिँ हाम्रो यो आइटमहरु छ, त्यो लिस्ट आइटमहरु छ. त्यो लिस्ट आइटमलाई हामीले एउटा लिस्ट आइटम कम्पोनेन्ट भन्न सक्छौं. सो कम्पोनेन्ट भनेको त्यही हो, हाम्रो एउटा सेक्सनलाई हामीले कम्पोनेन्ट भन्न सक्छौं. सो नेक्स्ट स्लाइडमा जाँदाखेरि अब कम्पोनेन्ट टेस्टिङ भनेको चाहिँ के हो? कम्पोनेन्ट टेस्टिङ भनेको चाहिँ के हो भने त्यो पार्टिकुलर कम्पोनेन्टले आफ्नो काम चाहिँ गरिरहेको छ कि छैन त्यो चाहिँ टेस्ट गर्नलाई हो. जस्तै हामीले फेसबुक खोल्छौँ अनि फेसबुकमा चाहिँ हाम्रो त्यो फ्रेन्ड लिस्ट देखाउने कम्पोनेन्टले चाहिँ त्यो फ्रेन्ड लिस्ट देखाइरहेको छ कि छैन त्यो चाहिँ
अनि हाम्रो त्यो प्रोफाइल पिक देखाउने कम्पोनेन्टले चाहिँ त्यो प्रोफाइल पिक चाहिँ देखाइरहेछ कि छैन। जस्तै हाम्रो त्यो मेसेज लिस्ट देखाउने कम्पोनेन्टले चाहिँ मेसेज देखाइरहेछ कि छैन। सो त्यो कुरा भेरिफाई गर्नलाई हामीले कम्पोनेन्ट टेस्टिङ गर्छौँ। जस्तै हाम्रो यो यतापट्टिको इमेजमा चाहिँ के छ भने काउन्टर एप छ। काउन्टर एप माथि चाहिँ हाम्रो काउन्टर भन्ने त्यो हेडिङ छ। त्यसको मुनि चाहिँ के छ भने हाम्रो त्यो रिजल्ट भन्ने छ। काउन्टर एप काउन्टरमा इफ हामीले इन्क्रिमेन्ट थिच्यो भने चाहिँ काउन्टर इन्क्रिज हुन्छ अनि डिक्रिमेन्ट थिच्यो भने चाहिँ त्यो डिक्रिज हुन्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ हाम्रो यो इनपुट कम्पोनेन्ट चाहिँ छ। सो प्रत्येक कम्पोनेन्टले आफ्नो काम चाहिँ गरिरहेछ कि छैन त्यही कुरालाई हामीले टेस्टिङ गर्नु, त्यही कुरालाई भेरिफाई गर्नलाई हामीले के गर्छौँ भने कम्पोनेन्ट टेस्टिङ गर्छौँ। सो इफ अब हामीले नेक्स्ट फर साइडमा जाँदाखेरि चाहिँ अब यहाँ चाहिँ के छ भने हाम्रो यो दुईटा प्याकेज चाहिँ हामीले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ, यो टेस्टिङ लाइब्रेरी रिएक्टिभ र टेस्टिङ लाइब्रेरी टेस्टनेटिभ। अनि अब एउटा हामीले एउटा एडिसनल कन्फिगरेसन चाहिँ यहाँ थप्नुपर्ने हुन्छ यो जस्ट प्याकेज डटेसनभित्र चाहिँ। सो अब नेक्स्ट साइडमा जाँदाखेरि अब टेस्ट केस अब पास टेस्ट केस पास चाहिँ कुन केसमा हुन्छ। सो इफ हामीसित हाम्रो कोडमा कुनै भ्यालु हुन्छ, जस्तै हाम्रो कुनै कम्पोनेन्ट हुन्छ, त्यो कम्पोनेन्टले एक्ज्याक्ट कुरा चाहिँ रेन्डर गरिरहेछ कि छैन, त्यो डिस्प्ले चाहिँ गरिरहेछ कि छैन, त्यो चाहिँ हामी कन्फर्म गर्छौँ। जस्तै हाम्रो यो यता हाम्रो हेडिङमा चाहिँ यो काउन्टर एप भन्ने हाम्रो कोडमा चाहिँ छ, हाम्रो एपमा नि यो आउँछ। सो यो काउन्टर एप यो यता हामीले के भेरिफाई गर्छौँ भने यो कम्पोनेन्टले चाहिँ यो काउन्टर एप चाहिँ डिस्प्ले गराउँछ कि गराउँदैन त्यो चाहिँ भेरिफाई गर्छौँ। अब त्यो भेरिफाई गराउनलाई के हुन्छ भने हामीले एउटा टेस्ट आइडी डिफाइन गर्छौँ। र टेस्ट आइडी आइडीबाट हामीले थाहा हुन्छ कि हामीले कुन कम्पोनेन्टलाई चाहिँ यता फेच गरिरहेछौँ भनेर। सो यहाँ हामी एउटा आइडी डिफाइन गर्छौँ अनि यो आइडीबाट के हुन्छ भने हाम्रो यो गेट टेस्ट बाई आइडीबाट हामीले यो हेडिङ टेस्ट यो यहाँ के गरिरहेछौँ भने हामीले यो आइडी पास गरिरहेछौँ यहाँ चाहिँ। अनि यो आइडीबाट हामीले यो कम्पोनेन्टको सबै भ्यालु यहाँ तान्छौँ। अनि यो तानिसकेपछि के गर्छौँ भने हामी चाहिँ यो त्यो भ्यालुभित्र हामीले यो काउन्टर एप तान्नु पर्यो। त्यो तान्नलाई हामीले यो हेडिङ टेस्ट डट प्रक्स डट चिल्ड्रेन गर्छौँ। अनि यो गरिसकेपछि हामीले के भन्छौँ भने उताबाट आएको भ्यालु इफ हाम्रो यो काउन्टर एपसित इक्वल भयो भने हाम्रो टेस्ट पास हुन्छ, इफ भएन भने फेल हुन्छ। सो खास टेस्ट केसमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो दुईटा मेन पोइन्ट हुन्छ। एउटा चाहिँ हामीले उताबाट तानेको भ्यालु अनि त्यो तानेको भ्यालु चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गरेको भ्यालुसित इक्वल भयो भने त्यो टेस्ट केस पास हुन्छ। इफ उताबाट आएको भ्यालु हामीले एक्सपेक्ट गरेको भ्यालुसित इक्वल छैन भने त्यो टेस्ट केस फेल हुन्छ। जस्तै हामीले एउटा रियल वर्ल्ड इक्जाम्पलमा हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तै यो हाम्रो एउटा गुर्जु कम्पोनेन्ट जस्तो भयो। जस्तै यो गुर्जु फर इक्जाम्पल यो एउटा गुर्जु कम्पोनेन्ट भयो। यहाँ चाहिँ हामीले आइडीमा गुर्जु दिन्छौँ। सो अब हामीले के गर्छौँ भने यो गुर्जु आइडी एउटा तान्छौँ। यो तानिसकेपछि के हुन्छ भने गुर्जुको नेम आउँछ, लोगो आउँछ, गुर्जुको स्टाफहरूको लिस्ट आउँछ। सो अब हामीलाई के भेरिफाई गर्नु पर्यो भने यो उताबाट आएको गुर्जुको नेम चाहिँ ठिक छ कि छैन त्यो भेरिफाई गर्नु पर्यो। त्यो भेरिफाई गर्नलाई हामीले के गर्छौँ भने उताबाट आएको प्रोपर्टिज यो गुर्जुको प्रोपर्टिजमा हामीले के गर्छौँ भने नेम भ्यालु तान्छौँ। अनि यो नेम तानिसकेपछि हामी के गर्छौँ भने उताबाट आएको नेम चाहिँ गुर्जु होस्। इफ गुर्जु भयो भने हाम्रो टेस्ट पास हुन्छ। इफ उताबाट आएको नेम चाहिँ गुर्जु भएन भने हाम्रो टेस्ट केस फेल हुन्छ। सो त्यही हो। अब उताबाट आएको भ्यालु हाम्रो उताबाट आएको भ्यालु हामीले एक्सपेक्ट गरेको भ्यालु इक्वल भयो भने टेस्ट केस पास हुन्छ, भएन भने फेल हुन्छ। सो इफ टेस्ट केस पास भयो भने हाम्रो चाहिँ यो यस्तो देखिन्छ, हाम्रो टर्मिनल चाहिँ टेस्ट पास देखिन्छ। अब त्यस्तै गरी अब टेस्ट केस फेलमा नि त्यही सेम हुन्छ। इफ हामीले एक्सपेक्ट गरेको भ्यालु हामीले उताबाट आएको भ्यालु हामीले एक्सपेक्ट गरेको भ्यालुसित इक्वल भएन भने त्यो टेस्ट केस फेल हुन्छ। जस्तै हामीले यहाँ चाहिँ यो कम्पोनेन्टमा के त्यो डिस्प्ले चाहिँ गराइरहेछौँ भने चाहिँ काउन्टर एप भन्ने डिस्प्ले गराइरहेछौँ यो कम्पोनेन्टमा चाहिँ। तर हामीले यहाँ के भन्यौँ भने उताबाट आएको भ्यालु चाहिँ काउन्टर एप -111 इक्वल होस्। त्यो त अब इक्वल भएन, किनभने काउन्टर एप हामीले उताबाट काउन्टर एप चाहिँ आइरहेछ, तर हामीले के गरिरहेछौँ भने काउन्टर एप -111 चाहिँ गरिरहेछौँ। अनि यो केसमा के हुन्छ भने हाम्रो टेस्ट केस फेल हुन्छ। अनि इफ टेस्ट केस फेल भयो भने हाम्रो यो प्रपरली मेसेज नै आउँछ कि तपाईँले त्यो एक्सपेक्ट यो गरिराख्नु भएको छ, तर तपाईँले रिसिभ चाहिँ यो चाहिँ गर्नु भएको छ, त्यो चाहिँ मेसेज नै उताबाट आउँछ। सो त्यही हो।
अब डिसएडभान्टेजमा चाहिँ अब हेर्दाखेरि चाहिँ अब टेस्ट केस चाहिँ अब हामीले टेस्ट केस लेख्छौँ तर टेस्ट केस लेखिसकेपछि त्यो सबै प्रब्लम इस्यु नै रिजल्भ हुन्छ भन्ने भन्न सक्दैन। जस्तै अब हामीले अब जस्तै हाम्रो एपमा चाहिँ अब एप क्र्यासको इस्युहरू हुन्छ। सो अब त्यो एप क्र्यासको इस्यु त अब त्यो टेस्टरले नै भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने अब हामीले त कोडमा त्यो कोडको टेस्टिङबाट त थाहा चाहिँ पाउनै सक्दैन कि त्यो चाहिँ एप क्र्यासको इस्यु छ कि छैन भनेर। सो टेस्टिङले हामीले इस्युलाई चाहिँ रिड्युस चाहिँ गर्न सक्छौँ तर त्यो अलमोस्ट सबै इस्यु नै रिजल्भ हुन्छ। अब हामीले टेस्ट केस लेखिसक्यो भने अब त्यो प्रडक्सनमा एउटा नि इस्यु आउँदैन त्यो चाहिँ भन्नै सक्दैन, किनभने हाम्रो इफ इफ हामीले गरेको त्यो लजिकहरू मिलेको छैन भने त्यो केस पनि इस्यु आउन सक्छ। सो टेस्टिङ इफ हामीले टेस्ट केस लेखिसक्यो भने टेस्ट केसमै त्यो अब त्यसकै भरमा बस्छौँ भने त्यो चाहिँ हुँदैन। हामीले टेस्टरलाई टेस्ट गर्नु नै पर्ने हुन्छ। सो सबै कुरा चाहिँ एकलट भेरिफाई गर्नु नै पर्ने हुन्छ। सो टेस्टिङले अब हाम्रो सबै प्रब्लम सल्भ गर्छ भन्ने भन्न सक्दैन। टेस्टिङले चाहिँ त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ अति रिड्युस गर्छ, त्यो काउन्टिङले चाहिँ त्यो नम्बर अफ इस्युलाई चाहिँ अति रिड्युस गर्छ तर अलमोस्ट सबै इस्यु नै रिजल्भ हुन्छ भन्ने भन्न सक्दैन। अब टेस्टिङ इज टाइम कन्ज्युमिङ अब किन छ भने अब हामीले पहिला चाहिँ अब त्यो टेस्ट केसको लागि चाहिँ पहिला अब त्यो टेस्ट केसको लागि त्यो टाइम चाहिँ अति लेख्नुपर्ने हुन्छ, टाइम चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब हाम्रो मेन अब हाम्रो चल्ने कोड, हाम्रो चल्ने एप त मेन कोड नै चल्छ। जस्तै अब हामीले मेन फाइलमा जुन कोड लेख्छौँ त्यो नै एप चल्छ। अनि तर हामीले अब त्यो टेस्ट कोड अब लेख्नको लागि हामीले फेरि छुट्टै त्यो समय चाहिँ विभाजित गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब हामीले टेस्ट कोडको लागि चाहिँ 3 आवर्स चाहिँ टाइम दिन्छौँ भने र एक्चुअल कोडको लागि पनि 3 आवर्स दिन्छौँ भने 3 आवर्समा सक्ने काम चाहिँ 6 आवर्समा चाहिँ सकिन्छ। सो त्यो 6 आवर्स अनि सो हाम्रो 3 आवर्स चाहिँ अलि टाइम चाहिँ बढ्न जान्छ। सो यसले गर्दा अलि टाइम कन्ज्युमिङ नै हुन्छ र प्रोजेक्टको एस्टिमेसन टाइम पनि बढ्न जान्छ त्यसले गर्दा चाहिँ। सो टेस्टिङ चाहिँ अब अलिक टाइम कन्ज्युमिङ चाहिँ हुन्छ। सो अब च्यालेन्जेस फेसमा भन्नु पऱ्यो भने अब हामीले के च्यालेन्जेस फेस गर्यौँ भने चाहिँ अब हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने चाहिँ सुरुदेखि नै एडभान्स कम्पोनेन्ट टेस्टिङ चाहिँ गर्न थाल्यौँ के। अब त्यो एडभान्स टेस्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसमा धेरै इस्युहरू आउँथ्यो। अब त्यो इस्युहरू हामीले थाहा नै थिएन कि त्यो इस्यु कसरी रिजल्भ गर्ने। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्थ्यो भने अलि फ्रस्ट्रेसन जस्तो पनि हुन थाल्थ्यो कि अब यो टेस्टिङ केस कसरी लेख्ने, टेस्ट केस त लेख्दाखेरि त टेस्ट केस नै पास हुँदैन, सबै टेस्ट केस फेल हुन्छ। अनि अब किनभने हामीले त अलरेडी आफ्नो प्रोजेक्टमा धेरै काम गरिसकेका थियौँ। अनि त्यो गरेको काम अब बिचमा हामीले टेस्ट केस सुरुदेखि लेख्दाखेरि त एकदमै त्यो कम्पोनेन्टहरूले धेरै इस्यु चाहिँ दिइरहेको थियो। अनि त्यसले गर्दा अनि फेरि हामीले के डिसाइड गर्यौँ भने होइन कम्पोनेन्ट टेस्टिङ अब बेसिक एडभान्सबाट एकैचोटि सुरु गर्यौँ भने हामीलाई अलिक फ्रस्ट्रेसन जस्तो नि हुन्छ अनि त्यति अनि त्यो इस्यु नै फिक्स हुँदैन। सो हामीले पहिला अझै युनिट टेस्टिङबाट अझै सुरु गरौँ। अनि एकचोटि हामीले त्यो युनिट टेस्टिङ अझै लेख्न जानिसकेपछि हामीले फेरि बेसिकबाट सुरु गरौँ कम्पोनेन्ट टेस्टिङको। अनि बेसिकमा हाम्रो अलिक एक्सपिरियन्स भयो भने हामीले कम्पोनेन्ट टेस्टिङमा चाहिँ अब फर्दर स्टेप आउट गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीलाई अलिक बेटर हुन्छ। हामीले फेरि अब बेसिक जानेपछि एडभान्समा गयो भने चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट नै बेसिक नै कन्सेप्ट नै क्लियर हुन्छ र हामीलाई त्यो एडभान्स टेस्टिङको कुराहरू नै बुझ्नमा आउँछ। सो त्यो चाहिँ एउटा च्यालेन्जिङ चाहिँ हामीले फेस गर्नु पर्यो। र इजिली टेस्टेबल कोड नि हामीले अलि कति गाह्रो हुन्थ्यो कि अब किनभने इस्युहरू आउँथ्यो। अब इस्युहरू आइसकेपछि त्यसलाई रिजल्भ गर्दाखेरि नि अलिक कस्तो हुन्थ्यो। अब त्यति अझै गुगलमा सर्च गर्दा नि केही भेटाउँदैन थियो। अनि त्यही भएर चाहिँ अलि हामीले अनि प्रोपर फर्मेट चाहिँ कुन हुन्थ्यो त्यो नि हामीले त्यति आइडिया चाहिँ थिएन। अनि हामीले त हाम्रो पहिला नि हाम्रो अरू प्रोजेक्टमा नि यो चाहिँ टेस्टिङ त इम्प्लिमेन्ट भइसकेको थियो। तर हामीले त्योबाट फर्मेट लिँदाखेरि अलि एडभान्स खाले त्यो सबै कुराहरू थियो। अनि एडभान्स खाले अब हामी बेसिकमा नि जिरो थियौँ र बेसिक अब त्यो बेसिक नजाने मान्छेले एकदमै एडभान्सको कुरा हेर्छ भने त उसलाई त केही पनि बुझ्नमा आउँदैन। सो हामीले अलिकति त्यो नि अब टेस्टेबल अब कुन फर्मेटमा लेख्ने, कसरी लेख्ने त्यो सबै कुरामा पनि अलि इस्यु चाहिँ आयो। हामीले प्रब्लम चाहिँ फेस गऱ्यौँ, त्यही हो। सो अब नेक्स्ट फर्मेटमा जाँदाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो अब
अब हामीले सोचेको के छौँ भने चाहिँ अब हामीले बेसिक त जान्यौँ, अब बेसिक जानिसकेपछि चाहिँ अब फ्युचरमा के फर्दर एक्सप्लोर गर्ने त्यो कुरामा चाहिँ फोकस गरेका छौँ। सो एउटा चाहिँ टेस्ट ड्राइभन डेभलपमेन्ट भन्ने चाहिँ आउँछ। टेस्ट ड्राइभन डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भने हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ टेस्ट केस लेख्ने, अनि त्यो टेस्ट केस पास भएपछि बल्ल यता कोडमा लेख्ने के। जस्तै हामीले हाम्रो एउटा पासवर्ड इनपुट फिल्ड, जस्तै फर इक्जाम्पल पासवर्ड इनपुट फिल्ड भयो। सो इफ हामीले अब पासवर्ड इनपुट फिल्ड कम्पोनेन्ट लेख्नु पर्यो भने त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्ने भने पासवर्ड इनपुट फिल्डको लागि भ्यालिडेसनहरू चाहिँ के चाहिँ हुनसक्छ। जस्तै एउटा अप्पर केस हुनसक्छ, लोवर केस हुनसक्छ, एउटा स्पेसल क्यारेक्टर चाहिँ हुनसक्छ। सो त्यो सबै हाम्रो पासवर्ड फिल्डको लागि जुन त्यो रिक्वायरमेन्ट, त्यो जुन भ्यालिडेसनहरू रिक्वायरमेन्ट हुन्छ त्यो सबै भ्यालिडेसनको लागि छुट्टा एउटा हामीले चाहिँ त्यो टेस्ट केस लेख्ने। इफ त्यो सबै टेस्ट केस पास भयो भने त्यसको अनि मात्रै हामी उता चाहिँ पासवर्ड इनपुट फिल्ड कम्पोनेन्टको चाहिँ कोड चाहिँ लेख्ने। यो चाहिँ हामीले फलो गऱ्यौँ भने चाहिँ यो चाहिँ यस्तो एप्रोचले हामीले टेस्ट ड्राइभन डेभलपमेन्ट भन्न सक्छौँ। टेस्ट ड्राइभन डेभलपमेन्ट अप्रोच भनेकै हामीले पहिला चाहिँ टेस्ट केस लेख्ने, अनि टेस्ट केस सक्सेस भएपछि मात्रै उता हाम्रो एक्चुअल कोडतिर लाग्ने। त्यही हो चाहिँ टेस्ट केस ड्राइभन। अनि अब चाहिँ फर्दर हामीले अब एडभान्स टेक्निकमा चाहिँ अब पनि हामीले त्यो एक्सप्लोर गर्ने हाम्रो त्यो छ सोच छ। सो हामीले अब फर्दर हामीले अब कम्पोनेन्टमा बेसिक त गऱ्यौँ, तर अब अलि फर्दर अलि एडभान्स पनि गर्ने चाहिँ हाम्रो एक्सप्लोर गर्ने हाम्रो मेन प्लान छ। अनि अर्को चाहिँ मकिङ चाहिँ के हो भने मकिङ चाहिँ अब हामीले एपमा चाहिँ थर्ड पार्टी प्याकेज चाहिँ युज चाहिँ गरिरहेको हुन्छौँ, थर्ड पार्टी प्याकेज। अब त्यो थर्ड पार्टी प्याकेजले आफ्नो टास्क चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। सो अब हामीले अब एक्चुअल त्यो थर्ड पार्टी प्याकेज लाई त्यो थर्ड पार्टी प्याकेज को एउटा कुनै फङ्सनलाई हामीले टेस्ट गर्नु पर्यो भने अब होल प्याकेज अब त्यो टेस्ट कसरी गर्ने। सो त्यो कुरा टेस्ट गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौँ भने मकिङले चाहिँ के गर्छ भने त्यो प्याकेजको सबै थोकलाई चाहिँ ओभरराइड गरिदिन्छ के। त्यो ओभरराइड भयो भने हामीले अब त्यो प्याकेजभित्र हामीले जे कुरा चाहिँ टेस्ट गर्न मन छ त्यो चाहिँ हामी टेस्ट गर्न सक्छौँ। त्यो मकिङको खास कार्य के हो भने हामीले एउटा फेक चाहिँ त्यो बनाउने के। फेक भन्नाले एक्चुअल डाटालाई चाहिँ केही नगर्ने, हामीले फेक एउटा चाहिँ बनाउने, अनि त्यो फेकको अनुसार चाहिँ हामीलाई जे मन लाग्छ त्यो चाहिँ टेस्ट गर्ने। त्यही हो मकिङ। जस्तै हामीले कुनै प्याकेजले ओभरराइड गरिदिन्छौँ भने अब त्यो प्याकेजको एक्चुअल डाटा त हाम्रो रहिरहन्छ। हामीले के गर्छौँ भने त्यो प्याकेजको हामीले अब हामीलाई जुन कुरा चाहिँ अब हामीलाई टेस्ट गर्नुपर्ने छ आफ्नो अनुसारले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ हामीले आफ्नो अनुसारले चाहिँ एउटा डाटा प्रिपेयर गर्छौँ र त्यही अनुसारले चाहिँ त्यो प्याकेजमा टेस्ट गर्छौँ। यो कुरा चाहिँ मकिङमा आउँछ। अनि हामीले चाहिँ यसलाई नि फर्दर एक्सप्लोर गर्ने हामीहरूको प्लान छ चाहिँ। अनि अब चाहिँ त्यो रिडक्स टेस्टिङ। अब रिडक्स टेस्टिङ भनेको के भने सर्वप्रथम त हाम्रो यो रिडक्स चाहिँ के हुन्छ। रिडक्स भनेको चाहिँ के हो भने एउटा ग्लोबल स्टेट म्यानेजमेन्ट जस्तै हो। जस्तै ग्लोबल स्टेट भन्नाले अब एउटा यस्तो स्टेट जुन भ्यालु हामीलाई हरेक स्क्रिनमा चाहिन सक्छ। जस्तै हामीले फेसबुकमा त्यो गर्छौँ, लगइन गर्छौँ, अनि लगइन गरिसकेपछि के हुन्छ भने हामीले च्याट गर्ने बेलामा पनि हाम्रो नाम चाहिँ आइरहेको हुन्छ। हामीले कसैलाई मेसेज गर्यो भने हाम्रो नाम आउँछ। इफ हामीले कसैलाई पोस्ट अब हामीलाई कुनै अब कुरा पोस्ट गर्नु पर्यो भने फेसबुकमा चाहिँ हामीले पोस्ट गर्ने बेलामा नि हाम्रो नाम आउँछ। इफ हामीले अब कसैलाई चाहिँ अब कसैको पोस्टमा चाहिँ त्यो कमेन्ट गर्यो भने त्यो केसमा नि हाम्रो नाम आउँछ। अनि यो चाहिँ कसरी हुन्छ भने एउटा चाहिँ हाम्रो ग्लोबल एउटा स्टेट छ, एउटा ग्लोबल हाम्रो एप यहाँ छ, अनि एपको एउटा ग्लोबल स्टेट चाहिँ यहाँ छ। अनि इफ त्यो एपलाई अब त्यो च्याटको स्क्रिनमा चाहिँ अब एपको त्यो युजरको त्यो इन्फर्मेसन चाहियो भने च्याट स्क्रिनमा के गर्छ भने च्याट स्क्रिनमा चाहिँ यो स्टेटबाट चाहिँ त्यो युजरको डिटेल चाहिँ तान्छ। अनि इफ हामीले अब त्यही कमेन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ अब इफ हामीलाई त्यही युजरको त्यो
त्यो चाहियो भने हामीले के गर्छौँ भने अब कमेन्ट गर्ने बेलामा पनि त्यही स्टेटलाई हिट गर्छौँ अनि त्यो स्टेटबाट चाहिँ त्यो सबै युजरको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ तान्छौँ। सो रिडक्स भनेको चाहिँ के हो भने हामीले एउटा ग्लोबलमा एउटा भ्यालु स्टोर गर्छौँ अनि हामीले जुन जुन ठाउँमा त्यो भ्यालु चाहिन्छ त्यहाँबाट हामीले त्यो स्टेटबाट त्यो भ्यालु फेच गर्छौँ। सो रिडक्सको मेन काम त्यही हो कि हामीले एउटा ग्लोबल स्टेट बनाउने र हामीले हाम्रो एपमा चाहिँ जुन भ्यालु हामी यस्तो भ्यालु जुन हामीलाई हरेक स्किममा चाहिन सक्छ त्यस्तो कुराले हामीले ग्लोबल स्टेटमा चाहिँ स्टोर गरिदिन्छौँ, त्यही हो रिडक्स। सो अब यस्तो कुराले पनि अब हामीले टेस्ट गर्न मिल्छ। सो हामीले यो रिडक्सलाई नै टेस्ट गर्छौँ। रिडक्सको पनि हामीले फर्दर फ्युचरमा प्लान चाहिँ गरेका छौँ कि रिडक्स टेस्टिङ कसरी गर्ने त्यो नै गरेका छौँ। अब नेक्स्ट चाहिँ अब स्न्यापसट टेस्टिङ चाहिँ के हुन्छ भने स्न्यापसट टेस्टिङ भनेको चाहिँ के हुन्छ भने अब हामीले चाहिँ अब स्न्यापसट टेस्टिङ फर्स्टमा कसरी काम गर्छ भने हामीले त्यो स्न्यापसट टेस्ट चाहिँ रन गर्छौँ। इफ त्यो कुनै स्क्रिनको स्न्यापसट चाहिँ अलरेडी चाहिँ क्रिएट छैन भने इफ त्यो कुनै स्क्रिनको स्न्यापसट अलरेडी क्रिएट छैन भने स्न्यापसट टेस्टिङले के गर्छ भने त्यो स्क्रिनको स्न्यापसट चाहिँ क्रिएट चाहिँ गरिदिन्छ। अनि इफ क्रिएट भयो इफ हामीले त्यो स्क्रिनमा फर्दर केही चेन्जेस गर्यो भने इफ हामीले त्यो स्क्रिनमा फर्दर केही चेन्जेस गर्यो भने त्यो स्न्याप टेस्टिङले चाहिँ के भनिदिन्छ भने तपाईँले चाहिँ यहाँ केही चेन्जेस गर्नुभएको छ, इज दिस ओके? इफ चाहिँ मैले बाई मिस्टेकली केही चेन्जेस गरेको छु भने त म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सच्याउन सक्छु होइन, यो ठाउँमा त मैले बाई मिस्टेकली चाहिँ मैले मिस्टेक चाहिँ गरिदिएँ। अनि इफ होइन इज ओके आई एम चेन्जिङ इट्स बाई माइसेल्फ देन म इज ओके भनिदिन्छु। जस्तै अब यसलाई चाहिँ एउटा त्यो रियल वर्ल्डमा चाहिँ बुझ्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तै हाम्रो प्रोजेक्टको अझै मिटिङ चाहिँ सेट भइरहेको हुन्छ। जस्तै हाम्रो 11 बजेतिर 10-11 बजेतिर मिटिङ छ, जस्तै 11 बजेतिर मिटिङ छ हाम्रो। अब नि सधैँ हाम्रो 11 बजेतिर नै मिटिङ हुन्छ। इफ अब फर्दर हामीले अब त्यो अब मिटिङको क्यालेन्डर चाहिँ फर्दर हामीले अगेन सेट गर्नु पर्यो। जस्तै अब अर्को मन्थमा चाहिँ हामीले त्यही क्यालेन्डरलाई सेट गर्नु पर्यो भने हामीले बाई मिस्टेक इफ 11लाई 4 चाहिँ गरिदिन्छौँ भने इफ 11लाई बाई मिस्टेक 4 भयो भने त्यहाँ स्न्यापसट टेस्टिङले के गर्छ भने त्यो चाहिँ मलाई मेसेज दिन्छ कि तपाईँको चाहिँ पहिलाको मिटिङ चाहिँ 11 थियो अनि अहिले तपाईँले 4 चाहिँ गरिदिनुहुन्छ, इज दिस ओके? अनि मैले इफ मैले बाई मिस्टेकली गरेको छ भने मैले त बाई मिस्टेकली चाहिँ यस्तो चाहिँ गरिदिएँ अनि होइन यो त मेरो 11 बजे नै हुन्छ। सो मैले के गर्छु भने म त्यो 4लाई सच्याएर 11 चाहिँ गरिदिन्छु। होइन इज ओके, अब मलाई 11 बजीतिर चाहिँ गर्नु छैन, अब मलाई 4 बजीतिर नै गर्नु छ भने म 4 बजीतिर गरिदिन्छु। सो स्न्यापसट टेस्टिङको चाहिँ काम के हुन्छ भने मेन चाहिँ हामीले पहिला गरेको कामसित अहिले गरेको चेन्जेसमा चाहिँ त्यो कम्पेयर गर्छ। इफ केही चेन्जेस छ भने त्यो चेन्जेसलाई हामीलाई त्यो हाइलाइटेड चाहिँ गरिदिन्छ। अनि यसले गर्दा चाहिँ हामीले के थाहा हुन्छ भने इफ हाम्रो पहिला चाहिँ यो थियो अनि अहिले चाहिँ यस्तो छ। इफ बाई मिस्टेकली केही त्यो चेन्जेस गरेको छ भने हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यो स्न्यापसट टेस्टिङले हामीलाई पोइन्ट आउट चाहिँ गरिदिन्छ कि हजुरले चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ चेन्जेस चाहिँ गर्नुभएको छ। इफ तपाईँले बाई मिस्टेकली गर्नुभएको छ भने यसलाई चाहिँ त्यो करेक्ट गर्नुहोस्, इफ गर्नुभएको छैन भने ठिकै छ। त्यही हुन्छ स्न्यापसट टेस्टिङ। सो अब इम्प्लिमेन्ट टेस्टिङ इन्टु फ्युचर प्रोजेक्ट्स। अब फ्युचरमा हामीले अब त्यही अब प्रोपर स्ट्राटेजीले प्रोपर तरिकाले कसरी टेस्ट गर्ने त्यही कुराहरू चाहिँ अब अझै एक्सप्लोर गर्नुपर्ने छ। यो त माथिको पोइन्टहरू त हामी रिसर्च गर्छौँ, तर अझै केही कुनै बेटर अल्टरनेटिभ एप्रोच छ कि त्यो सबै कुरा नै हामी रिसर्च गर्छौँ। अनि लास्टमा चाहिँ टेस्टिङ CI/CD पाइपलाइन भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो गिटल्याबमा चाहिँ कोड पुस गर्छौँ अनि गिटल्याबमा पुस गरेको कोडमा पनि CI/CD चाहिँ त्यो टेस्ट गर्न मिल्छ। त्यो चाहिँ अहिले हामीले एक्सप्लोर गर्ने बाँकी छ, त्यो नि हामी एक्सप्लोर गर्छौँ। यसले गर्दा के हुन्छ भने हामीले उता त्यो रेपोजिटरीमा पुस गरेको कोड चाहिँ प्रोपर तरिकाले म्यानेज भइरहेछ कि छैन त्यो कुरालाई टेस्ट गर्न मिल्छ। अझै यसमा फर्दर अझै त्यो रिसर्च गर्न बाँकी नै छ। सो हामी यसलाई नै रिसर्च गर्छौँ। सो अब टेस्टिङ चाहिँ हाम्रो पहिलादेखि नै अरू प्रोजेक्टमा अझै सुरु भइसकेको थियो। हाम्रो अरू प्रोजेक्टमा चाहिँ टेस्टिङ चाहिँ हाम्रो
सुरु भइसकेको थियो। सो हामीले अब यो प्रोजेक्टमा नि अब हामीले अब त्यहाँ चाहिँ सुरु भइसकेको थियो तर त्यति कन्टिन्युटी चाहिँ भएन। सो अब त्यो अब हामीले के विचार गरेका छौँ भने अब हाम्रो अहिले जुन जुन प्रोजेक्ट हाम्रो रनिङमा छ त्यो सबै प्रोजेक्टमा चाहिँ टेस्टिङ इम्प्लिमेन्ट गर्ने र फ्युचरमा जुन जुन प्रोजेक्टहरू आउँछ त्यो सबै प्रोजेक्टहरूमा नि हामीले टेस्टिङ चाहिँ टेस्ट केस चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने। सो यो हाम्रो फ्युचर प्लान, यो हाम्रो चाहिँ सोचाइ छ। सो अब पहिलाको जुन जुन प्रोजेक्ट अब अहिले स्टप छ, करेन्टली रनिङ छैन, त्योमा त गर्न नि भ्याउँदैन। इफ कुनै प्रोजेक्ट चाहिँ पहिलादेखि नै चलिरहेछ र अहिलेसम्म टेस्टिङ इम्प्लिमेन्ट भएको छैन भने त्योमा चाहिँ टेस्टिङ इम्प्लिमेन्ट गर्ने र फ्युचरमा कुनै प्रोजेक्ट आयो भने त्योमा चाहिँ सुरुदेखि नै एउटा टेस्टिङ को प्याटर्नमा चाहिँ जाने। जस्तै अहिलेसम्म हाम्रो मोबाइलमा फ्युचरमा कुनै प्रोजेक्ट आयो भने हामीले त्यही अनुसार चाहिँ जाने, त्यही हाम्रो सोचाइ छ। अर्को चाहिँ हामीले फेस गरेको आफ्नो एक्सपिरियन्सहरूको बारेमा एउटा चाहिँ त्यो ब्लग नै पब्लिस गर्न गइरहेछौँ। त्यो ब्लग अलमोस्ट कम्प्लिटेड छ। अब हामीले त्यसलाई फेरि सुन त्यो ब्लगलाई चाहिँ पब्लिस गर्छौँ, त्यो ब्लगलाई चाहिँ। अनि अर्को चाहिँ हामीले अब च्यालेन्ज त हामीले धेरै फेस गऱ्यौँ तर एकदमै सिक्यौँ हामीले चाहिँ, किनभने कसरी रिसर्च गर्ने, कसरी त्यो अब कसरी रिसर्च गर्ने, यस्तो इस्यु आयो भने कसरी फेस गर्ने, त्यो सबै कुरा हामीले एकदमै सिक्यौँ। सो त्यही हो, द्याट्स इट फ्रम माई साइड। आई एम ह्यान्ड ओभर टु इच्छा। द्याट्स इच्छा, इट्स योर टर्न। Thank you, Binit and Sodip, for a wonderful session. Now let's move on to our question and answer section. So let me again remind you all that we have the link in our chat box, and if any one of you has a question for our speakers, please drop them. For now, let's begin with our question and answer session. We have received few questions already, and I'll be going through each questions one at a time. I'll be reading out the questions for you, Binit and Swadip. Any one of you can pick it up. So the first question that we have is, if you have to make any changes to the components, how does that work? How does that work on React Native? I'll repeat the question again. If you have to make any changes to the components, how does that work on React Native? Okay, I'll repeat it again. If you have to make any changes to the components, how does that work on React Native? React Native कि यसमा हाम्रो त्यो टेस्टिङ मा चाहिँ कसरी काम गर्ने कि त्यो मेन React Native मा चाहिँ कसरी गर्ने, त्यो टेस्टिङमा चाहिँ क्वेसनमा चाहिँ त्यो क्लियर चाहिँ छैन। रियाक्ट नेटिभमा चाहिँ कम्पोनेन्ट्सहरू चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ रियाक्ट नेटिभमा त हामीले अब त्यो टेस्टिङमा भन्दाखेरि त अहिले हामीले अझै एक्सप्लोर गर्न बाँकी नै छ। रियाक्ट नेटिभमा त्यो भन्नु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो रियाक्ट नेटिभमा चाहिँ प्रप्सहरू हुन्छ। सो इफ हामीले के गर्छौँ भने चाहिँ स्टेट चाहिँ डिफाइन गरेका हुन्छौँ। त्यो एउटा चाहिँ ग्लोबल स्टेट हामीले त्यो रिडक्सबाट फेस गरिरहेको हुन्छौँ, नत्र चाहिँ लोकल स्टेट चाहिँ डिफाइन गरिरहेको हुन्छौँ। सो इफ हामीले अनि त्यो प्रप्समा चाहिँ के गर्छौँ भने चाहिँ त्यो स्टेटको भ्यालुलाई चाहिँ एसाइन गरिरहेको हुन्छौँ। सो इफ स्टेटको भ्यालु अपडेट भयो भने त्यो प्रप्स अटोमेटिकली चाहिँ हजुर त्यो रेन्डर हुन्छ अनि उता कम्पोनेन्ट चाहिँ आफै त्यो अपडेट हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ। इज दिस माई एन्सर क्लियर? Okay, I'll ask another question. When to use manual testing and automated testing?
Should I repeat the question again? When to use manual testing and automated testing बनायो. Yes. म्यानुअल टेस्टिङ चाहिँ कहिले युज गर्ने भन्दाखेरि कुनै अब बिहेभियर छ जुन कोडमा मिमिक गर्न मिल्दैन, जस्तै अब कुनै डिजाइन इस्युज हुनसक्छ, डिजाइन ठ्याक्क त्यो लाइक हामीले प्रोभाइड गरेको डिजाइन र एपको डिजाइन समटाइम्स दे डोन्ट म्याच. सो त्यस्तो केसेस चाहिँ सधैँ कोडबाट अटोमेट गर्न मिल्दैन टेस्टिङको लागि. सो त्यस्तो केसेसमा चाहिँ म्यानुअल टेस्टिङ नै गर्नुपर्छ. अनि अटोमेटेड टेस्टिङ चाहिँ अब कुन केसमा युज गर्ने भनेपछि अब सपोज एउटा बटन छ अनि बटनमा एउटा फङ्सन असाइन गराएको छ. सो त्यो बटन प्रेस गर्दाखेरि त्यो फङ्सन कल भइरहेछ कि छैन, यु नो केसेस वेयर user behavior can be mimicked with code. त्यस्तोमा चाहिँ automated testing use गर्दा मिल्छ. So Okay. I hope that answers the question. Oh yeah. So yeah, thank you for answering that. Another question that we have is, what benefits did you find while testing components by writing test case, then testing it manually? So I'll repeat the question again. What benefits did you find while testing components by writing test cases, then testing it manually? त्यो कुरा चाहिँ अब त्यो चाहिँ अब खासै अहिले त हामी बेसिक चाहिँ मात्रै गऱ्यौँ. बेसिकमा त खासै त्यस्तो त केही हुँदैन. तर इफ अब हाम्रो अब एपको एप चाहिँ ठुलो छ भने त्यो केसमा चाहिँ एकदमै फरक पर्छ. जस्तै अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने इफ हाम्रो हामीले प्रेस गरेको बटनले चाहिँ काम गरिरहेको हुँदैन. सो हामीले कम्पोनेन्ट टेस्टिङबाट के गर्छौँ भने चेक गर्छौँ भने त्यो कम्पोनेन्ट टेस्टिङले चाहिँ अब कुनै केसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले चाहिँ अब त्यो फर्म चाहिँ लेख्छौँ अनि फर्म लेखिसकेपछि त्यो फर्म सबमिट गर्ने अप्सन हुन्छ. सो कति केसमा चाहिँ के गर्छौँ हामीले त्यो सबमिट गरेपछि फङ्सनले एक्ज्याक्ट काम के गर्छ त्यो नै लेख्दैनौँ कि त्यो फङ्सनले के काम गर्छ. अनि यसले चाहिँ अनि टेस्टिङमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने टेस्टिङमा हामीले के एउटा भेरिफाई हुन्छ भने त्यो बटनले प्रेस गर्दाखेरि त्यो बटनले काम गरिरहेको छ कि छैन त्यो चाहिँ हामी इन्स्योर हुन्छौँ. इफ त्यो बटन थिच्दाखेरि कुनै पर्टिकुलर एक्सन भइरहेछ भने हामीले के बुझ्छौँ भने त्यो बटनले काम गरिरहेछ. नत्र कतै केसमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले फर्म लेख्छौँ तर बटनमा त्यो बटनको फङ्सन नै एक्जिक्युट चाहिँ गरे हुँदैन. अनि यसले गर्दा के हुन्छ भने हाम्रो कति केसमा चाहिँ के हुन्छ भने अब त्यो हामीले एप अति क्यूएलए पठाउँछौँ तर अब कुनै पार्टिकुलर त्यो बटनले काम गरिरहेको छैन. यस्तो इस्युहरू चाहिँ आउँदै हुन्छ के. त्यो यस्तो इस्युलाई हामीले अब यो म्यानुअल यो कम्पोनेन्ट टेस्टिङ गर्यो भने फिक्स हुन्छ. जस्तै इज माई एन्सर क्लियर? अझै अलि एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ. Yes, Binit, I guess that's clear. Thank you for answering that. So moving on, I'll ask the next question, which is, if you have to describe a main challenge during the learning phase, in brief, how did you tackle these things? So the question is, describe a main challenge during your learning phase and how did you tackle them? फर्स्टमा चाहिँ हामीले त्यही अब कुन ठाउँबाट सुरु गर्ने, त्यो टेस्टिङ कुन टेस्टिङ सुरु गर्ने, युनिट टेस्टिङ सुरु गर्ने कि कम्पोनेन्ट टेस्टिङ सुरु गर्ने, त्योमा चाहिँ एउटा इस्यु आयो. अनि अब पहिला चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने चाहिँ कम्पोनेन्ट टेस्टिङबाटै सुरु गर्यौँ. अनि कम्पोनेन्ट टेस्टिङ हामीले आफ्नो एउटा प्रोजेक्टमा सुरु गर्दाखेरि चाहिँ धेरै इस्युहरू चाहिँ आउन थाल्यो. सो हामीले के डिसाइड गर्यौँ भने चाहिँ अति सिम्पल युनिट टेस्टिङ चाहिँ लेख्छौँ भने त्योबाट के हुन्छ भने हाम्रो बेसिक कन्सेप्ट नै क्लियर हुन्छ. इफ हामीले अब एकैचोटि चाहिँ एकदमै एडभान्समा गरौँ भने चाहिँ हामीलाई धेरै कन्सेप्ट नै क्लियर हुँदैन र इस्युहरू र प्रब्लम पनि धेरै हुन्छ.
किनभने हामीले बेसिक कुरा नि बेसिक कुराको नि त्यो कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर हुँदैन। सो इफ अब सो हामीले पहिला चाहिँ के गर्यौँ भने हामीले स्टार्टिङमै अलि एडभान्सबाटै सुरु गर्न खोज्यौँ कि, अनि त्यो एडभान्सबाट सुरु गर्दाखेरि हामीलाई धेरै इस्यु आयो। सो हामीले के डिसाइड गर्यौँ भने होइन, पहिला चाहिँ हामीले बेसिक चाहिँ सिक्नु पर्यो। इफ हामीले बेसिक चाहिँ जान्यौँ भने चाहिँ हामीले एडभान्स सिक्न एकदमै सजिलो हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले डिसाइड गर्यौँ कि। सो इफ हामीले अब कुनै कुरा पनि सिक्नु पर्यो भने त्यो कुराको चाहिँ एकदमै बेसिकदेखि चाहिँ सुरु गर्छौँ भने त्यो चाहिँ एकदमै बेस्ट हुन्छ। इफ हामीले बेसिकदेखि सुरु गर्छौँ भने हाम्रो बेस चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ। इफ कुनै अब मान्छेले अब एबिसिडी नै बोल्न आउँदैन भने त्यो त अब अङ्ग्रेजी त बोल्नै सक्दैन नि त। सो इफ हामीले अब पहिला इफ त्यही भएर सो इफ हामीले कुनै कुरा चाहिँ सिक्नु पर्यो भने त्यसको चाहिँ अब हाम्रो त्यसको एकदमै बेसिक चाहिँ के हुन्छ, त्यो बेसिकदेखि चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ। जस्तै बेसिक अब त्यो युनिट टेस्टिङको बेसिक चाहिँ के हुन्छ भने एउटा चाहिँ एउटा समको फङ्सन लेख्ने, त्यो सममा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा सम फङ्सनले के हुन्छ भने त्यो एउटा भ्यालु रिटर्न गर्छ। जस्तै अब हामीले एउटा सम फङ्सन लेख्छौँ, सममा के गर्छौँ भने एउटा प्यारामिटर ए पास गराउँछौँ, त्यो फङ्सनमा चाहिँ त्यो दुईवटा भ्यालु पास गराउँछौँ, अनि त्यो दुईवटा भ्यालुले जोडेर जुन भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालुलाई टेस्ट गर्छौँ। अनि त्यो फङ्सनले चाहिँ एक्ज्याक्ट बिहेभियर चाहिँ गरिरहेको छ कि छैन, त्यस्तो कुरालाई नै पहिला हामीले यस्तो कुरालाई पहिला टेस्ट गर्ने। अनि हामीले नि सेम यस्तै गऱ्यौँ। हामीले पहिला चाहिँ त्यो एउटा सानो फङ्सन लेखी, त्यो सानो फङ्सनले कसरी टेस्ट गर्ने, अनि एउटा सिम्पल हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट लेखेर हेलो वर्ल्ड गराउने, अनि त्यो हेलो वर्ल्डलाई कसरी हाम्रो कम्पोनेन्ट टेस्टिङ गर्ने, यस्तो कुराबाट हामीले इनिसिएट गऱ्यौँ। सो इफ हामीले अब एकदमै एडभान्समा जान्छौँ भने अलिक गाह्रो हुन्छ। सो हामीले बेसिकदेखि सुरु गर्नुपर्छ। कुनै कुरा पनि इट्स नट रिलेटेड टु टेस्टिङ। इफ हामीले कुनै पनि कुरा सिक्नु पर्यो भने फर लाइक अदर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज अर एनिथिङ एल्स इन लाइफ, so we have to start from basic. If we start from basic, then it's very easy to learn advance. Is this my answer clear? Yes, thank you, Binit, for answering that. I guess that's clear for everyone. So the next question is kind of similar, but still I'll ask. What was the biggest challenge you guys faced while implementing testing in your projects? Okay, so त्यो चाहिँ मैले एन्सर गर्छु। एउटा मेन प्रब्लम चाहिँ हामीले फेस गरेको चाहिँ एउटा फिचर इम्प्लिमेन्ट गरिसकेको छ अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसको लागि टेस्ट लेख्न स्टार्ट गऱ्यौँ रे। सो हामीले फर्स्टमा चाहिँ त्यो अलरेडी प्रि एक्जिस्टिङ प्रोजेक्ट्समै टेस्टिङ इम्प्लिमेन्ट गर्न ट्राई गरेको थियौँ, लाइक हाउ बिनिट डिस्क्राइब। अनि त्यसले त्यो चाहिँ हामीले निकै डिफिकल्ट, like it was very difficult for us to implement testing that way. And what we learned was that implementing tests before we have actually implemented the feature that is to be tested is much easier than writing tests afterwards we've implemented the feature. So यही इस्युलाई ट्याकल गर्न चाहिँ we're currently looking into test driven development. अनि त्यसमा चाहिँ test driven development मा चाहिँ we first write out the test cases and then start working on developing the feature. So I hope that answers the question. Okay, thank you, Sodip, for answering that. Another question that I have is there any benefits testing static text? If it's all about dynamic text, how can we test dynamic text? Should I repeat the question again? त्यो डायनामिक टेस्टलाई कसरी टेस्ट गर्ने? Yeah. So is there any benefits testing static ones? And if it's all about dynamic, how can we test dynamic? स्ट्याटिक टेस्ट नि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने चाहिँ
पहिला हामीले के गर्छौं भने चाहिँ टेस्ट केस लेख्छौं टेस्ट केस लेखिसकेपछि इफ हामीले हामीले टेस्ट केसमा नि त्यही कुरा लेख्छौं अनि उता मेन हाम्रो कोडमा नि त्यही लेख्छौं भने हाम्रो दुईचोटी टेस्टिङ हुन्छ एकचोटी हामीले मिस्टेक नि गर्न सक्छौं तर दुईचोटी हामीले त्यही कुरा गर्यौं भने चाहिँ हामीले त्यो हामीले टेस्ट केसमा नि स्ट्याटिक टेस्ट लेख्यौं टेस्ट गर्यौं र उता नि हामीले मेन कोडमा नि त्यही लेख्छौं भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने हाम्रो टेस्टिङ चाहिँ त्यो दुईचोटी हुन जान्छ के सो स्ट्याटिक टेस्ट पनि टेस्टिङ गर्नु आई थिंक फ्रम माई पोइन्ट अफ भ्यू इज गुड थिङ एन्ड अब हामीले चाहिँ अब कुरा आयो भने चाहिँ त्यो डाइनामिक टेस्टले कसरी टेस्ट गर्ने सो मैले अघि हाम्रो स्लाइडमा के भनेको थिएँ भने चाहिँ अब स्ट्याटिक टेस्टलाई कसरी टेस्ट गर्ने so that I have a little bit confusion. So I am implementing that thing. Should I 1 second for? Should I view my code for something or explain directly? I'm something missing. That's why. Or continue without helping. Sorry, Binit, I didn't get you. Sorry, म अलि यसमा कन्फ्युज भइरहेको छु के त म आफ्नो मैले गरेको कोड अलि मैले हेरे भने म अलि यसमा अलि ब्रिफ चाहिँ त्यो डिस्क्राइब चाहिँ गर्न सक्छु म अलि यसमा कन्फ्युज भइरहेको छु यो हाम्रो त्यो डाइनामिक टेस्टलाई कसरी टेस्ट गर्ने त्यो कुरा अलि कन्फ्युज भइरहेको छु सो शुड आई view my code and then explain or not? Yes, you can, whatever is comfortable to you. Yes. हुन्छ म यो चाहिँ अब यो क्वेशन एन्सर सेसन भएपछि म यो फर्दर कन्टिन्यू गर्छु इच्छा त्यो अरु क्वेशन कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ म यो Okay I will. So the next thank you Binit for answering that. So the next question that I have is can you please define snapshot test in your own words? Can you share any visible benefits that you get from writing tests since you are investing more time in writing tests in front end? So I'll repeat it again. Can you please define snapshot tests in your own words? That's the first part, and the second part goes like, can you share any visible benefits that you get from writing tests since you're investing more time writing tests in front end? So first मा चाहिँ snapshot testing को चाहिँ त्यो दिने example दिने. Yeah, a brief. Define snapshot test in brief. Snapshot testing चाहिँ अब मैले अघि नै भनिसकेको थिएँ स्न्यापशट टेस्टिङ चाहिँ हामी किन गर्छौं भने चाहिँ कम्पेरिजनको लागि गर्छौं जस्तै अब हामीले चाहिँ एउटा एपमै हेर्यौं भने चाहिँ हामीले एपमा एउटा फन्ट टाइप चाहिँ युज चाहिँ गरिरहेका हुन्छौं एउटा फन्ट टाइप कुनै एरियल मोन्टेस्ट्रेट कुनै फन्ट टाइप युज गरिरहेका हुन्छौं तर बाइ मिस्टेक हामीले अब नेक्स्ट टाइम त्यो फाइलमा चेन्जेस हामीले गर्न जान्छौं के इस्युहरु आइरा हुन्छ अनि हामीले चेन्जेस गर्न जान्छौं अनि चेन्जेस गरिसकेपछि हामी चेन्ज गर्ने बेला हामी के गर्छौं भने त्यो मोन्स्ट्रेट फन्टलाई हामीले बाइ मिस्टेकली एरियल गर्दियौं भने चाहिँ इफ त्यो फन्ट स्ट्याकलाई हामीले एरियल गर्दियौं भने चाहिँ के हुन्छ भने उता चाहिँ हाम्रो स्न्यापशट टेस्टिङले चाहिँ के भेरिफाई गरिदिन्छ भने तपाईको चाहिँ पहिला चाहिँ त्यो मोन्स्ट्रेट चाहिँ युज चाहिँ गरिराख्नु भएको थियो अहिले तपाईले एरियल चाहिँ गर्दिनु इफ मैले अब त्यो फन्ट टाइपलाई चेन्ज गरिदियो भने त बाइ मिस्टेकली त we are humans and humans makes mistakes so if हामीले चाहिँ अब त्यो humans छौं अनि humans बाट मिस्टेक हुन्छ so if हामीले त्यो एरियल अब त्यो मोन्स्ट्रेट हुन्छ अनि मोन्स्ट्रेट हामी एरियल गर्दिन्छौं भने के हुन्छ भने हाम्रो त्यो एपको फन्ट टाइप नै चेन्ज हुन्छ अनि त्यो चेन्ज भयो भने के हुन्छ भने त्यो अनि त्यस्तो सानो इस्युलाई हामीले यो स्न्यापशट टेस्टिङबाट चाहिँ ट्याकल गर्न सक्छौं सो
स्न्यापसट टेस्टिङको चाहिँ रियल वर्ल्डमा इक्जाम्पल हेर्दाखेरि यो चाहिँ आई थिङ्क बेस्ट इक्जाम्पल हुन्छ कि इज माई एन्सर क्लियर? Yes, Binit, I guess the another part is, can you share any visible benefits that you get from writing test, since you're investing more time writing tests in front end? Yes, any example? So our example, we can say that currently we haven't implemented in our projects too much in our projects, but we are implementing in our demo app. So we can show on demo app for like जस्तै अब हाम्रो जस्तै हामीले हामीले आफ्नो प्रोजेक्टमा चाहिँ त्यो एउटा पासवर्ड भ्यालिडेसन फिल्डमा चाहिँ त्यो चाहिँ गर्यौँ। पासवर्ड त्यो भ्यालिडेसन फिल्डमा चाहिँ त्यो युनिट टेस्टिङ चाहिँ लेख्यौँ। अनि यसले चाहिँ के, इफ हामीले अब हामीले त पहिला नै त्यो पासवर्ड हामीले अलि यसले गर्दा चाहिँ के बेनिफिट हुन्छ भन्ने चाहिँ अब पासवर्ड अब इनपुट फिल्डले चाहिँ प्रोपरली काम गरिरहेछ कि छैन त्यो हामी हाम्रो इनबाट नै इन्स्योरिटी हुन्छ, हाम्रो कोडबाट नै इन्स्योरिटी हुन्छ। सो इफ हामीले अब चाहिँ अब एउटा त म्यानुअली टेस्टिङ गर्न सकिन्छ, अनि क्युएले काम बिल्ड जान्छ, अनि क्युएले चाहिँ अब त्यो टेस्ट गर्छ, त्योबाट चाहिँ थाहा हुन्छ कि हाम्रो पासवर्ड भ्यालिडेसन फिल्डको चाहिँ त्यो सबै त्यो भ्यालिडेसनहरू चाहिँ राम्ररी काम चाहिँ गरिरहेको छ कि छैन, त्यो चाहिँ त्यहाँबाट नै इन्स्योर हुन्छ। र हामीले अब आफ्नो इनबाट नि त्यो इन्स्योर गर्यो भने अलिक बेटर हुन्छ। सो हामी आफ्नो इनबाट चाहिँ इन्स्योर हुन्छौँ कि होइन, त्यो अब उता बिल्ड गयो भने बिल्ड स्योर नै सक्सेस, त्यो बिल्ड स्योर नै काम गर्छ। हामीले केही यस्तो पासवर्ड फिल्डमा चाहिँ केही यस्तो भ्यालिडेसनको चाहिँ इस्यु आउँदैन, त्यो चाहिँ हामी इन्स्योरिटी हुन्छ। त्यो चाहिँ आई थिङ्क मेरो विचारमा चाहिँ इफ हामीले यस्तो अब त्यो युनिट टेस्टिङ चाहिँ लेख्यौँ भने चाहिँ हामी आफ्नो इनबाट चाहिँ इन्स्योर हुन्छौँ कि हामीले लेखेको भ्यालिडेसनहरू चाहिँ प्रोपरली चाहिँ काम गर्छ भनेर चाहिँ इन्स्योरिटी हुन्छ। जस्तै अब कम्पोनेन्ट टेस्टिङमा चाहिँ मैले अब एउटा डेमो काउन्टर एपमा चाहिँ मैले इम्प्लिमेन्ट चाहिँ गरेको थिएँ। अनि त्यसमा चाहिँ अब मैले अब त्यो इन्क्रिमेन्ट बटन थिच्दाखेरि त्यो इन्क्रिमेन्ट हुने र डिक्रिमेन्ट त्यो थिच्दाखेरि चाहिँ त्यो डिक्रिमेन्ट हुने। अनि योबाट चाहिँ के हुन्छ भने अब इफ फर इक्जाम्पल मैले यो एपी अरू कसैलाई सेयर गरेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो भने त्यो मेरो अब मैले गरिरहेको काम चाहिँ एक्ज्याक्ट प्रोपरली काम गर्छ। मैले अब इन्क्रिमेन्ट गऱ्यो भने त्यो स्योर नै इन्क्रिमेन्ट हुन्छ, डिक्रिमेन्ट गऱ्यो भने स्योर नै डिक्रिमेन्ट हुन्छ, यति चाहिँ भन्न सकिन्छ। अहिले त हामी बेसिक नै गरिरहेछौँ, अलि एडभान्स लेभलमा गयो भने अझै त्यो फर्दर एक्सप्लोर गर्न बाँकी नै छ। तर बेसिकमा चाहिँ अब बुझ्यौँ भने चाहिँ आई थिङ्क यतिबाट चाहिँ इन्स्योरिटी हुन्छ। हामी आफ्नो इनबाट चाहिँ इन्स्योर हुन्छौँ कि हामीले गरेको कोड चाहिँ अलमोस्ट ठिक नै हुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले टेस्टिङ गर्छौँ। इज माई एन्सर क्लियर? Okay, thank you, Binit, for answering that. So the other question that we have is, how are we gonna measure test coverage? Test coverage. Okay, I'll try to answer this. So अहिलेसम्म चाहिँ हामीले एउटा टेस्ट कभरेज चाहिँ यतिसम्मको हुनुपर्छ भनेर चाहिँ केही त्यो साइड हेरेको छैनौँ होइन। अनि बट वी आर वर्किङ अन कमिङ अप विथ अ प्लान फर प्रपरली इम्प्लिमेन्टिङ दिस प्र्याक्टिस अफ टेस्टिङ। अनि सो त्यही हो, अहिले वी haven't come up with like a proper measure for measuring test coverage. Okay, thank you, Sodip, for answering that. I guess that answers the question. So the other question that we have is, why do you feel we need test-driven development in mobile in React Native? So when to use test-driven development or when not? So I'll repeat the question again. Why do you feel we need test-driven development in mobile, and when to use it or when to not?
Okay, so I'll take that one. Okay. Why do we feel we need to do okay. uh so मैले अघि भने जस्तै टेस्ट ड्रिभन डेभलपमेन्टमा यो टेस्ट ड्रिभन डेभलपमेन्ट एक्सप्लोर गर्नुको कारण चाहिँ हामीले चाहिँ फर्स्टमा अलरेडी प्रि एक्जिस्टिङ प्रोजेक्ट्सहरूमा चाहिँ टेस्टिङ इन्ट्रोड्युस गर्न खोजेको थियौँ एन्ड वी फाउन्ड द्याट इट इज प्रिटी डिफिकल्ट टु डु द्याट अनि सो फ्युचरमा चाहिँ अब न्युयर प्रोजेक्ट्समा चाहिँ कसरी टेस्टिङ राम्ररी इम्प्लिमेन्ट गर्न मिल्छ भनेर चाहिँ वी स्टार्टेड लुकिङ इन्टु टेस्ट ड्रिभन डेभलपमेन्ट अनि त्यसको कारण चाहिँ फर्स्टमा टेस्ट भन्दा नि टेस्ट केसेस चाहिँ सबै डिफाइन गरेर लाइक टेस्टमा चाहिँ हामीले के टेस्ट गर्छौँ इनपुट्स र आउटपुट के हुन्छ त्यस्तो कुराहरू सबै फिगर आउट गरिसकेर सर्टेन आउटलाइन फर टेस्टिङ सबै प्रिपेयर गरिसकेपछि अनि डेभलपमेन्ट स्टार्ट गर्दा चाहिँ टेस्ट लेख्न निकै सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले फिगर आउट चाहिँ गरायौँ सो द्याट इज वाइ वी आर लुकिङ इन्टु टेस्ट ड्रिभन डेभलपमेन्ट Okay, thank you, Sudip. I guess that's the last question that we have that we had. So yeah, that's our question and answer round. So I'd like to give us a special thanks to the event chair and our speakers for today for making this possible. And thank you all of you for staying with us. And thank you to our speakers, Binit and Sodip, for sharing your experiences with the team and dispatching your knowledge. So now we'll be having our open floor session. So I'll leave the floor to you also. If anyone is willing to have an open conversation with our speakers or with anyone else, you can. Please unmute yourself to initiate your conversation.